सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अज गल कर लें हाँ आप 9 मंथ पेपर के बारे ते कि इत्ते टोटल कॉस्ट टोटल खर्चा किन्ना आंदा है उस बारे तुहानूं अज आपां दस्सांगे। ते इत्थे आके की प्रोसैस हुंदा है अगे, ते इत्थे पक्के किद्दां होईदा है, की काम मिलता है, ठीक है, उस बारे। सो उस तो पहला जिन्हों ने मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल, प्रैस द बैल आइकन बटन। तो अगर तुहानू वीडियो वधिया लगे तो शेयर इट एंड लाइक इट, ओके। तो 9 मंथ के पेपर का टोटल कॉस्ट सिर्फ 300 यूरो होंगी है, यानी कि इंडिया का 25,000, ठीक है ना। 25,000 तो थोड़ा घट ही होंदा है। तो जिद्दां कि अगर तो तुहाडा कोई भी इत्थे रैलेटिव होवे जां तुहाडा कोई फ्रेंड होवे, कोई भी होवे, तुहानू नोन परसन तुहानू कोई जानदा इत्थे होवे ते तुसी उस थ्रू कराउंदे हो, ठीक है। तो उसने तुहाडे को जी अपने हिसाब नाल पैसे मंग लैने हन, जां ते ओह 5-6 लाख मंगेगा तो चलो इन्ना तो लैंदे ही हन इत्थे, ठीक है ना, जिहड़े पेपर भरदे हन। ते कई बहुत ज़्यादा ही मंग लैंदे हन, जिद्दां कि 9-10 लाख 15 लाख तक भी चल जाते हैं, जो कि आपां इंडिया बैठे इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इहदा कॉस्ट बहुत ही घट हुंदी है। अगर तुहाडे को कोई 8-10 जां इस तो उपर मंगे तो तुसी इन्ने पैसे ना देना, क्योंकि इत्थे वैसे पैसे तो लैने ही लैने हैं उन्होंने, पर 5-6 लाख च अगर तुहाडा काम हुंदा है तो तुसी करा सकदे हो, ठीक है। तो जदों इहदा खर्चा इहदा कोई भी नहीं हुंदा, ठीक है। कई बार तो मतलब तुहानू कोई नोन परसन जानदा है तो तुहाडे अगर तो तुहाडा बहुत ही मतलब क्लोज आ तो तुहाडे फ्री च भी पेपर भरे जाणगे, इहदा कोई भी इन्नी कॉस्ट हुंदी ही नहीं है। बस इत्थे एजेंट जिहड़े आ इंडिया च बैठे इन्हां ने ठगण लई वक्-वक् स्कीमां बनाईआं हुंदियां हन। तो जो आप 9 मंथ के पेपर फिल कर, पहली तो गल तुसी अगर तुसी इत्थे भराने हन पेपर इटली के 9 मंथ वाले, तुसी अपने किसी भी इत्थे फ्रेंड नूं जां किसी भी नोन परसन नूं फोन करो, उसनूं कहो कि ठीक है तैनूं मैं 6 या 7 लाख दे देना हाँ, तो तू मेरे पेपर भर दे, ठीक है। एजेंटां के चक्कर चों पैण तो चंगा कि तुसी किसी अपने नोन कोलों भरा लो, कोई किसी अपने रिश्तेदार को भरा लो इत्थे। तुसी उस नाल 5 लाख की पहला गल कर लो, ठीक है। फिर वो तुहाडे उत्थे पेपर इत्थे अगर उस कोल खुद का कोई काम है, ये नहीं है कि वो इत्थे खुद भी खुद काम करदा होवे, उहदा खुद का कोई अपना बिजनेस ना होवे, जिद्दां कि कोई शॉप रेस्टोरेंट जां कोई भी अपना उहदा खुद का बिजनेस होना चाहिए है, ठीक है ना। तो तुसी उस नाल गल करके 5-6 लाख विच उस नाल गल करो तो अपने पेपर भराओ। तो वो जो तुहाडे पेपर भर देगा उसनूं एक ईमेल आएगी, ठीक है ना। उस ईमेल च दस्सिया होएगा कि तुसी कद पेपर लैके जा सकते हो, डेट दित्ती होएगी नूलास्ता दी, तो जो नूलास्ता दी डेट आ जाएगी तो नूलास्ता लैन जाएगा, तो जो नूलास्ता उसनूं मिल जाएगा तो तुहानूं उहदी वो सेंड कर देगा। तो फिर तुसी इंडिया VFS ग्लोबल, तुहानूं पता ही है जिहड़े VFS ग्लोबल अंबैसी विच जिहड़ा इटली दी अंबैसी है उस विच जाना है, तो अपने डॉकूमेंट सबमिट करा देने हैं, ठीक है। जिहड़े तुहाडे कोल डॉकूमेंट होए, मैं इन्हां डॉकूमेंट्स से भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हाँ, अगर तुसी देखनी होई तो देख लियो वीडियो, ठीक है ना। तो डॉकूमेंट्स के बारे में थोड़ी तुहानूं होर एक इन्फॉर्मेशन दे देनी हाँ कि तुसी सरनेम का जिहड़ा पुछदे हो, सरनेम का कोई चक्कर नहीं हुंदा। अगर तुहाडा पासपोर्ट ते सरनेम नहीं लगा, जिद्दां कि तुहाडा नाम कुछ भी आ, जिद्दां समझ लो विकास सिंह आ, है ना, तो उन्होंने सिंह तुहाडा सरनेम इत्थे आके कर देना तो विकास तुहाडा नेम हो जाना वा। तो जां कल्ला विकास आ फिर तुहाडा विकास सरनेम तो विकास ही नेम हो जाना वा, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, मैं तुहानूं पासपोर्ट का इन्ना कि इन्फॉर्मेशन दे दी आ। तो हाँ जी, जो तुम उत्थे जाके सबमिट करा दिते अंबैसी च अपने पेपर, तो तुहाडे 10-15 दिनों बाद पेपर निकल आने हैं जी। 10-15 दिन वध तो वध तुसीं महीना लैके चल जाओ, पर 10-15 दिन दे विच निकल ही आते हैं, ठीक है ना। 10-15 दिन दे विच पेपर निकल के तो तुसीं अपना बैग चुको तो इटली आ जाओ, ठीक है ना। बस इन्ना को प्रोसैस है 9 मंथ वाले पेपर का भरन तो लैके इटली आने तक। तो फिर जो तुसीं इटली आ जाते हो तो जिन्ने तुहाडे पेपर भरे हैं 9 मंथ वाले, ठीक है ना, तुसीं इन्हां 9 मंथ वाले पेपर ते उस कोल काम कर सकते हो, अपना वधिया काम करो। तो तुसीं ये ना सोचो भी मैं पैसे कमा के तो मैं सीधा इंडिया पाई जावां। तुसीं इंडिया पैसे पाने की काहली ना करियो, तुसीं पहलां इत्थे अपने पेपर बनाओ भी तुसीं अगे की करना वा, जां ते
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 200-300 ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੀ ਆਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਡੁਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਚ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ 9 ਮੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਮੰਥ ਦਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 10-12 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 8 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 300 ਯੂਰੋ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੰਜੋਰਨੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ 9 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸੰਜੋਰਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਮਾਈ ਚੈਨਲ।
ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਚੈਨਲ।